हेलो एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਊੜਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। पहला प्रश्न पौधों विच पानी की मात्रा कितने प्रतिशत हुंदी है? उत्तर 90%। दूजा प्रश्न फसलों नूं बनावटी ढंग नाल पानी देने की प्रक्रिया नूं की कहंदे हन? उत्तर सिंचाई। तीजा प्रश्न पानी की सब तो वध बचत करन दे समर्थ सिंचाई दे कोई दो तरीके लिखो। उत्तर फुआरा सिंचाई ते तुपका सिंचाई। चौथा प्रश्न किहड़े पदार्थ पानी राही बूटे विच जज़ब हुंदे हन? उत्तर खनिज पदार्थ अते खाद तत्त। पंजवां प्रश्न भारत विच कुल पानी विचों कितना पानी खेतीबाड़ी विच वरतिया जांदा है? उत्तर 70% या 70%। छेवां प्रश्न कद्दू करना किसनूं आखदे हन? उत्तर खड़े पानी विच खेत वाउण नूं कद्दू करना कहंदे हन। सतवां प्रश्न किहड़ी फसल नूं कद्दू करके लगाया जाता है? उत्तर झोने। प्रश्न 8 पंजाब विच सिंचाई दे मुख साधन किहड़े हन? उत्तर ट्यूबवैल ते नहरां। नौवां प्रश्न फसल नूं ज़्यादा लू अते कोहरे तो बचाउण लई किहड़ा तरीका वरतिया जाता है? उत्तर सिंचाई दा। 10वां प्रश्न पानी की कमी वाले इलाकों में सिंचाई की केड़ी तकनीक लाभदायक है? उत्तर तुपका सिंचाई। एड़ा भाग हेठ लिखे प्रश्नों का एक या दो वाक्यां विच उत्तर दिओ। पहला प्रश्न सिंचाई किसनूं कहंदे हन? उत्तर कई बार फसलों की लोड़ मीह ते पानी नाल पूरी नहीं हुंदी ते फसलों नूं बनावटी ढंग नाल पानी दिता जाता है, इसनूं सिंचाई कहंदे हन। दूजा प्रश्न फसलों विच रोणी दा की महत्व है? उत्तर बिजाई समय मिट्टी विच ठीक मात्रा विच नमी होनी चाहिए है, इसलिए खेत विच भर के पानी लगाया जाता है जिसनूं रोणी कहंदे हन। इस तरह रोणी दा मंतव फसल उगण विच सहायता करना हुंदा है। तीजा प्रश्न सिंचाई दे वख-वख साधन किहड़े हन? उत्तर सिंचाई दे वख-वख साधन हन ट्यूबवैल, खूह, दरिया, टोबे, डैम, नहर आदि। चौथा प्रश्न सिंचाइयां दी गिनती फसलों ते किवें निर्भर करती है? उत्तर कई फसलां जिवें कणक, तेल बीज फसलां, दालां आदि नूं घट सिंचाई की लोड़ हुंदी है ते कईयां जिवें झोना, मक्की आदि नूं वध सिंचाई की लोड़ है, इसलिए सिंचाई की गिनती फसल ते निर्भर करती है। पंजवां प्रश्न झोने विच कद्दू क्यों कीता जाता है? उत्तर झोने की फसल नूं ਵਧੇਰੇ पानी की लोड़ हुंदी है, इसलिए झोना बीजण लई खेत विच पानी खड़ा करके वाही कीती जाती है, इसनूं कद्दू करना कहंदे हन। इस तरह खेत विच ज्यादा पानी खड़ा किया जा सकता है। छेवां प्रश्न मिट्टी विच नमी दा होना क्यों जरूरी है? उत्तर बीज नूं पुंगर के पौधे विच बदलण लई मिट्टी विच ठीक मात्रा विच नमी होनी चाहिए है, इसलिए मिट्टी विच नमी दा होना जरूरी है। सतवां प्रश्न रेतली मिट्टी विच वध ते चिकनी मिट्टी विच घट सिंचाइयां दी लोड़ क्यों पैंदी है? उत्तर रेतली मिट्टी विच पानी बहुत जल्दी जीरता है जबकि चिकनी मिट्टी विच हौली हौली जीरता है, इसलिए रेतली मिट्टी विच सिंचाई दी वधेरे लोड़ है। 8वां प्रश्न पंजाब विच सेंट्रीफ्यूगल पंपा की जगह सबमर्सिबल पंपा ने क्यों ले ली है? उत्तर जमीन अंदर पानी का पद्धर हेठा डिगण कारण सेंट्रीफ्यूगल पंप जिन्हों पखे वाले पंप कहते हैं पानी कड्ढण विच फेल हो गए हैं ते इसलिए हुण मच्छी मोटर अर्थात सबमर्सिबल पंपा की वरतों करके पानी कड्ढिया जाता है।
ਅੱਗੇ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਾਇਓਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਈੜੀ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਗਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ, ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲ, ਫਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਤੱਤ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੂ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਣਕ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਨੇ, ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ੀਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਤਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਬ ਸਤਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ। ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੁਹਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੂ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70% ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਨ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਤਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਵਧੀਆ ਉਪਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਂ ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਨਾ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਆਦਿ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।